नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा वर्तमान आम ये देखुं विजुआल ये हूँ कटक जिला महांगा ब्लॉक उषुमा मालिका वर्णित गोबरी नदी कूल श्री 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 अनंत शंभु पीठर आज आम पहुंचुचे ये अच्छा काकटपुर पुरी जिला अस्तरंगुर प्रताप तो भिड करने मना करते तथापि जेहेतु पीठ सी निजे कही सारे आम पीठ आमर जो किसी कार्य अच्छी पीठे सी निजे तो निश्चिंत बाहर ना तो सी मुहर कही माने किसी शुणा जेहेतु ये पीठे आसी पहुँचले केमी कौन लगुच कौन कहे ये दर्शन कले देव बाबा अच्छा बाबा टे कहतु प्रभु विषय जो आगु कौन लीला हम और तृतीय नयन गछ कथा कहे सब कथा कहतु सिग्नाल आसिगला श्री गुरु ये तो अनंत जुगर पीठ ये तो कौन स्थापना ठाकुर नुहति अनंत जुगर पीठ आम आसी जगार स्थान दबार पाद महाप्रभुंकर शरीर कंपमान है जो प्रकार भाइब्रेशन शरीर है से शरीर आम जापारू जे कि प्रकार महिमा जगार सब फुटी उठू प्रभुंकर होती पूर्ण ब्रह्म एठी प्रभुंकर पाहाच अच्छी एठी गंड अच्छी तेणु जहाँ सब जमी जना पड़ुची प्रभुंकर महिमा खूब जल्दी विकसित हम एवं चारिदिगर लोक ये जगह को आसवे ये तो बहु गुप्तर अच्छा प्रकाशित होना अच्छा ये गछ वृक्ष माने बट वृक्ष वरुण देवता ये बाबद दर्शन कर सब प्रभु ये अच्छा बेले ये सब हूँ प्रभुंकर ये सब अच्छा बेले सब लक्षण आज्ञा बट वृक्ष अच्छी आपे आपे माने प्रत्येक देव छाँ छाँ प्रत्येक गछ अच्छा लिंब अच्छी वरुण साहाड़ा अच्छी वरुण अच्छी ओस्थ अच्छी बट वृक्ष अच्छी बट वृक्ष फिर गछरे छोट गछरे ओहळ भाती अपन टी आज्ञा आज्ञा देखंतु बुकाली भी देबा देखंतु हाँ गछरे देखंतु ओहळ अढ़े फुट गछटी अढ़े फुट गछरे मध्य होची ओहळ आरंभ हलानी एठी आउर छोट गछ आज्ञा ये गछ वरुण गछ आज्ञा अछंती वरुण भी अछंती हां तो जहाँ हो आपण प्रभु संधान करी माने सब जगह ठाप कर पारे यह हूँ आम बहुत माने धन्य प्रभुंकर महिमा निश्चिंत विकसित हम खूब जल्दी विकसित हम डेरी ना हाँ तेणु आउ कौन बाबा ये सब अनुभव कले कौन केमती कौन हम आगु कौन हम जो विकसित कथा कहते आप कहते बड़ बड़ साधु सत और पुरी एठी यज्ञ हम पुरी गजपति राजा से आसवे शंकराचार्य जी भी आसवे बड़ बड़ माने सब खेला लीला ये सब अच्छी आज्ञा प्रभुंकर महिमा ये निश्चिंत विकसित हो खूब जल्दी विकसित हो सोमट आसवे से सोमट आसवे कहीं क्या द्वारा आसवे आज्ञा प्रभुंकर महिमा समय आसिले सोमट हूँ आसवे देखुए प्रभु पाखे अच्छा देवदारू वृक्ष यहाँ माने ठाकुर देवदारू ये देखिए देवदारू गछ भी अच्छा ये कथा को लेकिन कौन कहे देवा बाटी कह देवदारू वृक्ष तो ये हूँ प्राय आमर मठ मंदिर बाड़ी जिते सब देखिए आप देवदारू गछ थाए कारण देवदारू गछ हूँ देवनार गोटे अन्य वृक्ष से ना है देवदारू अच्छा तो अच्छी आमर जो बेल गछ अच्छी कंटा भी ना बाबा आप कहतु खाली से नहीं ये आमर बाबा टी कहतु आप जेहतु गछ कथा देखिले दर्शन कले कंटा भी गोटे ना से बात टी कहतु देखो शून्य परब्रह्म लीला सेठी अकटा एवं अबटा सब हुए यही जो अकटा अबटा हुए अगटा अबटा प्रत्येक बेल गछरे कंटा थाए तेणु ए बेल गछरे हूँ कंटा हूँ ना
ତାର ଏହା ଅର୍ଥଟା यार अर्थ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଲୀଳା ହେଉଛି ହବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏ ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଏ ଗଛ ପୁରା ସୂଚେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ ବିଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏମିତି ଗଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବେ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଲ ଗଛରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଥାଏ ଏଠି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ନଥିବା ଗଛ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ। ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲୀଳା ଏଠି ଅଛି। ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ରୂପରେଖ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଟିକେ ଆସିବା ଏଠି ଯୋଉ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରାହାସ ମଣ୍ଡପ ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ଏଠି ରାହାସ ମଣ୍ଡପ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ହଉଛି ଚାପ ହବ। ଏ ଯୋଉ ନଦୀଟି ବୋହି ଯାଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ତେଣୁ ଏ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାପ ହବ। ଏଠି ହଉଛି ରାହାସ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗଣ୍ଡ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାହାସ ଅଛି। ଗଣ୍ଡ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ଗଣ୍ଡ ବଡ ବିଚିତ୍ର, ଏହା ହଉଛି ପାତାଳକୁ ହଉଛି ଫୁଟିଛି। ଏ ଗଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗାକୁ ହଉଛି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ହେଲେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ରହିଲେ ସେ ସବୁ ଲୀଳା ଲୀଳା ତ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଏଠି ତ ରାହାସ ହବାର ମଧ୍ୟ ହଉଛି ରହିଛି। ରାହାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଲଗା ଧରଣର ଯଜ୍ଞ ହବ ଯଜ୍ଞ ଧରଣ ସେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ସବୁ ହେଇଯିବ। ବଡ ଧରଣ ଯଜ୍ଞ ହବ। ବଡ ଧରଣର ଯଜ୍ଞ ହବ। କେମିତି ହବ? ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯୁଗ ସରି ସରି ଆସୁଛି ତେଣୁ ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଅଟୋମେଟିକ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହାତ ବଢେଇବେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମାନେ ଇଏ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ବି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଏଠି ହବ? ଏତେ ମାନେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ? ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଥିରେ ବି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସଡନ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିବା ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ତାପରେ ତାର ମହିମା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଲୀଳା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହବ, ବଢିବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ସବୁ ପୀଠ ବାବଦରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ କଣ ଲୀଳା ହବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ସମୟ ଆସିଲା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେଣି, ଆପଣ ତ ଅନେକ ବାର କଥା ହେଲେଣି ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ କି 5 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ଆଜି ଆସିଲେ, ଆଜି ଫେରେ ଗୁରୁବାରରେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଲେ? କଣ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଅଲଗା କର୍ମରେ ଆସିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଅଲଗା କର୍ମରେ ଆସିକି ଆମେ ପୀଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିହାତି ହଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ କର୍ମ ସବୁ ଆଗକୁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ସିନା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜି ସେଇ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପୀଠକୁ ସିଏ ଡକେଇଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ସେ ଯାହା ହଉ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆସିଲେଣି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯୋଉ କହିଲେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ ଲୀଳା ହବ ଏବଂ ବହୁ ପୁରୀର ଯୋଉ ରାଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଆସିବାର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି କଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ନା ଏହା ସବୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ। ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ ଏହା ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଛୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ, କଣ ହବ? ସବୁ କଥା ଅପ୍ରକାଶିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସବୁ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ହଉଛି ଠିକ ନୁହେଁ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା। ନାଇଁ ଖାଲି ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ କେବେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ନା କେତେ ଡେରି ହବ ନା କଣ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ 26-27 ଭିତରେ ବାସ୍ ତାରି ଭିତରେ 26-27 ଭିତରେ ଲୀଳା ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ଏଠି କଣ ଆଉ କଣ ହବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର
ଠିକ ଅଛି ବାବା ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ଆସିଲେ କହିବେ।